जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट है उसके मुताबिक मानयोग जज श्री प्रतीक जलान साहब ने यह हुक्म दिए भाई मनजिंदर सिंह सरसा की जोन सी है ये टेस्ट लिया जाए भाई पंजाबी इसको आती है या नहीं आती है। डायरेक्टर साहब ने एक गुरु ग्रंथ साहब के अंग से एक ये फ़ोटो कापियर के ऊपर सामने रख दिया। मैंने भी मुतालबा किया भी ये एक पेज मेरे को भी दिया जाए ताकि मैं भी देखूं ये क्या पढ़ रहा है। इसको ये तो मालूम पड़ गया ये पंजाबी में गुरमुखी में लिखा हुआ है, इसको ये बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा था ये गुरमुखी में क्या लिखा गया है। कुछ भी लफ्ज़ सफाई से कोई भी ये सफाई से पढ़ नहीं सका। मैंने स्पष्ट अपना विचार दिया, अपने हाथ खड़ा करके डायरेक्टर साहब मोर देन 90 to 95% ये गलत पढ़ा गया है, क्योंकि एक पेज मेरे को भी दिया गया था, मैं भी साथ में पढ़ रहा था, ये बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था। ये उसको देख के लिख भी नहीं सकता कोई, इसको ये नहीं कहा गया भाई तू इसको पढ़ के तो लिख दे, सामने रखा हुआ है भाई इसकी तू एक जो लिखा हुआ है उसकी नकल कर दे। कहता जी ये मैं नहीं करूँगा। ऐ बादलो, तुमने 8.25 साल हो गए ऐसे आदमी को दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर थोपा जिसको गुरु ग्रंथ साहब ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। कल का जो दिन बीता है शुक्रवार का 17 सितंबर, ये एक बड़ा अजीबोगरीब और इतिहास में ये काला दिन के तौर पर जाना जाएगा। काला दिन इसलिए जाना जाएगा भाई हाई कोर्ट के हुक्म अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनली जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट है उसके मुताबिक मानयोग जज श्री प्रतीक जलान साहब ने यह हुक्म दिए भाई मनजिंदर सिंह सरसा की जोन सी है ये टेस्ट लिया जाए भाई पंजाबी इसको आती है या नहीं आती है, गुरमुखी। लिहाजा इसके लिए डायरेक्टर साहब ने इसको टाइम दिया और एज ए पटिशनर हाई कोर्ट के हुक्म अनुसार मेरे को भी परमिशन मिली भी मैं उस टेस्ट में बैठ सकता हूँ। इसका टेस्ट के मैं वहाँ बैठा था डायरेक्टर साहब के कमरे में, मनजिंदर सिंह सरसा भी वहाँ पर पहुँचा। पहले तो ये थोड़ी सी बहस बहस करना लगा भी कोई कानून नहीं है भाई आप मेरा पंजाबी का ये गुरमुखी का टेस्ट लो। उन्होंने कानून की धाराएं सारी इसको पढ़ा दी तो इसने अपनी ज़िद को ख़त्म करके कहा जी आप मेरे को पढ़ा सकते हो। डायरेक्टर साहब ने एक गुरु ग्रंथ साहब के अंग से एक ये फ़ोटो कापियर के ऊपर सामने रख दिया। मैंने भी मुतालबा किया भी ये एक पेज मेरे को भी दिया जाए ताकि मैं भी देखूं ये क्या पढ़ रहा है। जब उसने पढ़ना शुरू किया इसको ये तो मालूम पड़ गया ये पंजाबी में गुरमुखी में लिखा हुआ है, पर इसको ये बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा था ये गुरमुखी में क्या लिखा गया है। कुछ भी लफ्ज़ सफाई से कोई भी ये सफाई से पढ़ नहीं सका। और आपके ज्ञात के लिए मैं कह दूं इसमें किसी के भी झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी हुई हुई है। मैं कुछ झूठ बोलूँगा मेरा भी पकड़ा जाएगा, वो कुछ गप हाँकेगी वो भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब के हुक्म से ये सारी कार्रवाई पुलिस पहरे में हुई और किसी और को वहाँ नहीं जाने दिया, स्वाय उनका कुछ स्टाफ थे या कोई टीचर थे। तो उन्होंने ये जब इसको पना दिया तो ये खाली देख रहा था,
बड़ी मुश्किल से ये 4-5 लाइनें जो पढ़ सका। और जैसे नालायक बच्चे इम्तिहान के बाद सूखा सांस लेते हैं, तो इसने सूखा सांस लिया, भाई ये मेरे अब पढ़ाई ख़त्म हुई है। तो मैंने स्पष्ट अपना विचार दिया, अपने हाथ खड़ा करके, डायरेक्टर साहब मोर देन 90 to 95% ये गलत पढ़ा गया है, क्योंकि एक पेज मेरे को भी दिया गया था, मैं भी साथ में पढ़ रहा था, ये बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था, बिल्कुल नहीं। दूसरा पेज जब इसको ऑफ़र किया गया तो इसने साफ इनकार कर दिया, जी मैं तो ये नहीं पढ़ता, ये कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा जी आप मेरे को जान के गुरुमुखी लिखवानी है गुरु ग्रंथ साहब में, और ये कह रहा है जी आप मेरे को फेल करने पे ऊपर तुले हुए हो। ये उसको देख के लिख भी नहीं सकता कोई, इसको ये नहीं कहा गया भाई तू इसको पढ़ के तो लिख दे, सामने रखा हुआ है भाई इसकी तू एक जो लिखा हुआ है उसकी नकल कर दे। कहता है जी ये मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं करोगे तो चिट्ठी लिख के दे दो आप। जो उन्होंने चिट्ठी लिख के दी पंजाबी में, वो भी मेरे ख्याल 90-95% गलत लिखी गई है। मैं इसके कांटे देख रहा था, हर 2 लफ्ज़ के बाद कांटा मार रहा है, फिर 2 लफ्ज़ लिख रहा है, फिर कांटा मार रहा है। लिखाई से पता लग रहा है भाई ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। अब मैं असल मुद्दे के ऊपर आता हूँ। ये एक रास्ता खुला है सारे मेंबरों को, शायद इसकी ये इम्तिहान देना पड़े, ये एक रास्ता खुला है, हाई कोर्ट ने रास्ता खोला है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ भाई ए बादलो, तुमने 9.25 साल हो गए ऐसे आदमी को दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा, और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर थोपा, जिसको गुरु ग्रंथ साहब ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे आदमी को बनाया, एक चोर चकार यार आदमी को बना दिया तुमने। कई केस दर्ज हो गए चोरी चकारी के, और मैं ये कहता हूँ भाई ये एक परजरी का केस भी इसके ऊपर दर्ज होना चाहिए। जो इसने झूठे एफिडेविट दिए हैं पिछली 2 इलेक्शन में, ये परजरी के केस भी दर्ज होने चाहिए। सुबह सुबह ये गया सुखो स्कूल में कल, वहाँ से चिट्ठी ले आया है प्रिंसिपल की, भाई इसको तो पंजाबी आती है जी। सुखो स्कूल गुरुद्वारा कमेटी के अधीन स्कूल चल रहा है, ये तो वहाँ से सुखो स्कूल से डॉक्टरेट की डिग्री मांगता, वो भी इनको दे देते। प्रिंसिपल को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है भाई इससे दुश्मनी मोल है, और उसकी वैल्यू क्या है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इसकी गहीन जांच हो, जो हमने कल कही थी डायरेक्टर साहब को, तो ये पूर्ण तौर पे सिख भी नहीं है, मेरा विश्वास है। ये इसकी गहीन जांच होनी चाहिए। ये मांग हमारी जोन सी है, उन्होंने नहीं मानी, पर मैं समझता हूँ ये सारी बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। कल का दिन जोन सा है, ये सिखों के साथ एक विश्वासघात का दिन माना जाएगा। एक चोर चकार आदमी को पूरी तरह से हारने के बाद बादल दल फिर इस चोर आदमी को चोर दरवाजे से दिल्ली के सिखों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिल्ली के सिख जोन से हैं, कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी इस चीज़ को अपने हलक से नीचे नहीं उतरने देंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ भाई डायरेक्टर साहब को फ़ौरन इसकी जो एप्लीकेशन है मेमोरी की, उसको ठुकरा देना चाहिए, और इसकी मेमोरी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है, ये कोई भी नॉर्म्स जोन से हैं ये पूरे नहीं कर पा रहा।
जो मेमोरी के लायक हों। किसी ने कोई सवाल इसके बारे में और को पूछना हो। पंजाबी का टेस्ट लिता गया, सवाल सोशल मीडिया उत्ते भी आ रहा सी कि अमृत छकन दे उत्ते अमृतधारी होंदा भी कोई टेस्ट उन्हां तो लिता गया, पंज ककार चेक कीते गए। देखो जी, उन्होंने चेक नहीं किए, उन्होंने गुरमुखी का टेस्ट लिया जी। गुरमुखी लिपि आने इनू लिखनी तो पढ़नी आती है, उहदे विचों ये फेल हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है। अमृत नाल रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई नहीं नहीं, अमृत नाल कोई रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। जैसी गल गुरमुखी दी भी करिए तो पिछले 2 दिन पहले सिरसा जी अपनी कॉन्फ्रेंस करते ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੈਸ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਖਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਨੌਰਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨੌਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਸੀ, ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੂਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਵੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, 32-33 ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੌਣ? ਭਾਈਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਨਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਡਰੋਪ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਤੇ PhD ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਲਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਲ, ਨਾ ਮੈਂ PhD, ਨਾ ਮੈਂ MA, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਕਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਪੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਕਪੂਤ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 1956 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1960 ਦੇ ਮੋਰਚੇ 1,35,000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ 2,35,40,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮਚੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁੰ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 2-2 MP ਤੇ 1-1 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਪਰਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈਗੀ ਬਈ ਗੈਰਤ ਔਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਜੋ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੈਂਬਰ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਕਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ 46 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਹੀਨ ਜਾਂਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ 21 ਤਰੀਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਉਹ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜੋ ਜੈਨੂਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਓਗੇ, ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਓਗੇ?
मेरा बनता ही नहीं इस तो पहले कुछ कर करना। ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੁੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਖੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਨਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾ, ਇਹ ਗੋਨੇ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਗੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਨਿਊ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਲਰਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੋਲੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸੰਦੋਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ 2002 ਜਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਕੋਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸਿਰਸਾ Thank you very 40 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ 50 ਅੱਛਾ 50 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ 50 ਪਹਿਲੇ 46 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।